அடி நடந்த உடனே இதெல்லாம் கழிச்சு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் இல்லை, கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தில் உங்களுக்கு கிடைச்சிக்குது. இப்போ ஐயா நன்றி யாருக்கு சொல்லணும் தெரியுமா? இதுக்கு எந்த கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு தெரியுமா? எந்த கவர்மெண்ட்? காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் சித்தராமையா தலைமையில் ஆய்க்கிறது, லோக்கல் எம்எல்ஏ தலைமையில் ஆய்க்கிறது, முனிசிபாலிட்டி காங்கிரஸ் முனிசிபாலிட்டி அவங்களுக்கெல்லாம் விசுவாசமாக இருந்து நீங்கள் செய்யணும். நல்லது. எம்எல்ஏக்கும் இதுதான் என்னுடைய கடமை. நம்மளுக்கு அட்வைஸ் சித்தராமையா கவர்மெண்ட்டில் இது போல் வண்டிகளும் டாப்பும் இல்லை, அதுக்கு முன்னே சைக்கிள் கொடுத்தாங்க. நீங்கள் வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு எஜுகேஷனுக்கு தலைக்கு ஏறுறதுக்காக டாப் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஐயா உங்களுக்கு வண்டி கொடுத்துக்கிறாங்க ஹேண்டிகேப்ஸ்க்கெல்லாம். இது போல் எந்த கவர்மெண்ட்டும் செய்யலை. காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டும் மறக்காமல் ஓட்டு போட்டு எம்எல்ஏ திரும்பி மீண்டும் எம்எல்ஏ பண்ணும். ஓகே. రెడీ అయిపోయావు కదరా. ಇಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಆಗ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ ರತ್ನಗಿರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1ವರೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, 5ವರೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ, ವೈಕುಂಠದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶ, ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಆ ಕಡೆ ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು. இல்லை உங்களுக்கு வண்டி கொடுத்துருக்காங்களே மேடம், உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ண போறீங்க, எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறீங்க? என்ன வேலை பண்ணுறீங்க? மார்க்கெட்டில் என்ன வேலை பண்ணுறீங்க? என்ன வேலை மார்க்கெட்? லாட்ஜில் வேலை பண்ணுறீங்களா? எப்படி யூஸ் ஆகுது இது வண்டி? எப்படி யூஸ் ஆகுது? என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க? இப்போ வண்டி கொடுத்துருக்காங்களே மேடம், எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறீங்க? வெளியே என்ன பேர்? என்ன அனிதா ஆஃபீஸ்க்கு வந்தீங்களா? எப்படி யூஸ் ஆகும்? மெல்ல ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? இது ட்ரைனிங் இருக்குதா இல்லையா? இருக்குதா? மெல்ல என்ன வேலை பண்ணுறீங்க? கான்ட்ராக்ட் வேலை பண்ணுறீங்க? எஸ் பிரதர். என்ன பேர்? என்ன இம்ரான் கான். இம்ரான் கான் எப்படி யூஸ் ஆகும்? வெஜிடபிள் கடை நம்ம வெஜிடபிள் கடை வச்சுருக்குறீங்க. எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க டெய்லி? ஃபுட்பாத்தில் வெரி குட். டெய்லி எவ்வளோ இன்கம் இருக்குது? 1000 rupees. డైలీ 1000 రూపీస్ ఇన్కమ్ ఇస్తుందా? ஒரு நாளைக்கு 500 இன்கம் வருது. ஓனருக்கு மார்க்கெட் போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு நமாஸ் யூஸ் ஆகுதா?
ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. இன்னொரு எதிர்பார்க்குறாங்களா? நீங்க போகணும் என்ன வேலை பண்ணு வீட்டில் மேடம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ இல்லைங்களா? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ? ಆಚಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? 70 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ವೆಹಿಕಲ್ದು. ಅವ್ರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಹೆಸರು? ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. வண்டி எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? மார்க்கெட்டில் வீட்டில் யாராவது இருக்காங்க? சிஸ்டர் குட் மார்னிங். என்ன ஆயிடுச்சு? ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட். ட்ரெயினில் எப்போ? 14 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. வேறு என்ன வேலை இப்போ பண்ணிட்டு? டெய்லி ட்ராவல் விட்டுட்டீங்க. அப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆனால் டெய்லி ட்ராவல் இல்லை. இப்போ இது வேலை பேர் என்ன? இஸ்மாயில். எங்கே இருக்குது? எந்த வார்டு? 33 வார்டு. ಯಾರು? ಮಾಡ್ಕ முடியுமா? ಸರ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ட்ரை பண்றீங்களா? இல்ல ஹவுஸ் இப்போ மேடம் கொடுத்துக்கிறாங்களா? எப்படி யூஸ் பண்ண போறீங்க? உங்களுக்கு எப்படி ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಬಿಷಾಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಗಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಗಾಡಿನ? ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ఏం చెప్పాలా ఇప్పుడు? ఏం చెప్పాలా? ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ எவ்வளோ வயசு? 20. வேலை பண்ணியா? ஃபிஃப்த் வார்டு. யாரு கவுன்சிலர்? 5th வார்டு. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಅವರ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬ ಯಾರ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಈಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಾಡಿ ಇದೆ.
ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ 8th ಆಗಿರ್ಬೋದು, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾಡಿ ಮೆಮರೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಈಗೇನು ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 23-24 ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, 8th ಅಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ 9th ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10th ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಪವರ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀರೋ ಯಾರು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು, ಆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಸೀನಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ ಟು ರಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರು ತಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಮಗೆ ನಾಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ 2012 ನಮ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋದು, ಹಾಡ್ ಕೇಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8th, 9th, 10th ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಕರ್ಸಿದೀವಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಪರ್ಸನ್. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟಿಜಿಎಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತ, ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತ, ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಗರಸಭೆಗೆ SFC ಗ್ರಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಗರಸಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಈ 3 ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 24.1 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ SC/ST ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮಗೆ 1 crore 1.2 crore ಅಂದ್ರೆ 1.20 lakhs 1.25 lakhs ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಅನುದಾನನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು 5-6 years ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅದನ್ನ ಬರೀ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ITA ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ, PUC ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, AGF ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ AGF ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮಗು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ RTGS ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ that every year we used to spend more than 1 crore of the amount, municipal fund, SFC fund, 15 finance fund. We never used to divert that amount to some other program. We used to reserve that amount only for the scholarship. ಇದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ನಗರಸಭೆ ಇಂದ DC ಅವರ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we have to recognize the merit students. We have to encourage the merit students. 8th ಇರ್ಬೋದು, 9th ಇರ್ಬೋದು, 10th ಇರ್ಬೋದು. We have to encourage the merit students by providing the tabs ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತು. It is not the program only for KGF. This program even for the ಕೋಲಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಳುಬಾಗ್ಲಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 crore 25 lakhs ಅಲ್ಲಿ 30 lakhs ಮಾತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. KGF ಅಲ್ಲಿ around 35 wards ಅಲ್ಲಿ we have selected 128 students only in government schools and aided schools, merit students. ಒಂದು ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು we have taken some parameters. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು DC ಅವರ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು 128 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 55 ಅಥವಾ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡೆರಡು ಆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ 2 ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ 70 ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ 8th ಇಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? 12 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 1 ಬಂದಾಗೆ 12 5 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. 12 5 ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 9 8 ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 9 9 ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ 72 ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 8 ಏನು ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ BOs ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು 5th 6th ಇದ್ದಾಗ 12 1 ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ 12 1 ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಗೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. 12 1 12 2 12 3 12 5 ಅಂದ್ರೆ 60 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು 5 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದಾಗ 15 1 12 1 13 1 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೆಯುವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 12 1 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಗೂ ಹೇಳೋವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಧ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಠ ಆದಾಗ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಸನ್ 10 times. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಪವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮಿಷನರ್. ನನ್ಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ 2 ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಫ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಓದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಲೆಸನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂದ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಭವ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಲು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಜನಾ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರೌಡ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯು ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮೆರಿಟ್ ಇಂದ, ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು 30 lakhs ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಸು 128 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 90 lakhs ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂದ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು 1500 ಇಂದ 1800 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ RTGS ಮುಖಾಂತರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ 90 lakhs ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ, PUCಗೆ, ITI, ಡಿಪ್ಲೊಮೊ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್, ಯಾರೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಈ 90 lakhs ನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ SSC ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 24.1 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ರೋಡ್ಸು, ಡ್ರೈನ್ಸು, ಲೈಟ್ಸು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ 24% ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 24.1 ಮತ್ತೆ 7.52 ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು KGF ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ, ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 4-5 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 20 lakhs 30 lakhs ಆ ತರ 4-5 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 1 crore 1.5 crore ಇದೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1800 2000 ಹತ್ತತ್ರ 2000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ನ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 year ನಾವು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 1 year ಇಂದ 1.5 year ಇಂದ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್,
we will reconsider the same applications. ನೀವು 6 months ಇರ್ಬೋದು 1 year ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ we will reconsider it. So ಆ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು this is the best program. ಆಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಯ್ತು. ನಾಳೆ ಯು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾವ ತರ? ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಬಟ್ you are asset to the society. Adrinda we really respect the students and you have to utilize this program and you should have the awareness also. Adara ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಕೂಡ. ಬರೀ 100 ಜನನ ಗುರುತಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಜಾರು ನಮಗೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ PUC ಅಲ್ಲೋ ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರದು, ಆಯುಕ್ತರದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರದು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ KGF ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ KGF. KGFಗೆ ಇಡೀ KGFಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ